Good afternoon, students. Today's lecture will discuss difference between multiplexer and demultiplexer. In previous lecture, you can learn demultiplexer. Now, today's lecture, you can learn difference between multiplexer and demultiplexer. Question is, compare multiplexer and demultiplexer, or write the difference between multiplexer and demultiplexer. Question is, compare multiplexer and demultiplexer, or write the difference between multiplexer and demultiplexer. बघा, आज आपण काय करणार आहोत, मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर मध्ये काय पाहणार आहोत, डिफरन्स पाहणार आहोत. पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये काय पाहिलं होतं, तर तुमचा डिमल्टिप्लेक्सर म्हणजे काय, बरोबर. तर आज आपण काय करतोय, मल्टिप्लेक्सर आणि डिमल्टिप्लेक्सर मध्ये डिफरन्स पाहतोय. नाउ फर्स्ट डिफरन्स इज मल्टिप्लेक्सर, इट इज नोन एज मक्स. It is known as mux, and demultiplexer, it is known as demux. In multiplexer, it is known as mux, and demultiplexer, it is known as demux. बघा, मल्टिप्लेक्सरला काय म्हणतो आपण, मक्स. तसेच demultiplexerला काय म्हणतो, demux. Multiplexer means mux and demultiplexer means demux. Then second difference, it has many to one process. It has multiplexer. In multiplexer, it has many to one process. Means it has many input and only one output. Means it convert many input to single output. Second difference is, it has many to one process. Then demux, it has one to many process. In demux, it has one to many process. Means it has only one input and many output. It has only one input and many output. बघा, सेकंड डिफरन्स मध्ये काय सांगते, इट हॅज मेनी टू वन प्रोसेस. मेनी टू वन म्हणजे काय, खूप काय असतात त्याला इनपुट असतात, आणि ओनली वन काय असतं, आउटपुट असतं. म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, मेनी टू वन प्रोसेस. म्हणजे डिफरंट इनपुट काय करतो तो, सिंगल आउटपुट मध्ये कन्वर्ट करतो. तसंच डीमक्स मध्ये काय सांगितलं, इट हॅज वन टू मेनी प्रोसेस. म्हणजेच काय, त्याला ओनली वन इनपुट असतं. काय असतं, ओनली वन इनपुट अँड मेनी आउटपुट. इट हॅज वन टू मेनी प्रोसेस. Then third difference, in multiplexer, it requires OR gate to the output because of many input is converting single output. This why OR gate is required, because convert many to one. But in demultiplexer, it has many output, means OR gate is absent. It has many output. This why OR gate is absent. बघा, काय म्हणते, जो मल्टिप्लेक्सर असतो, मल्टिप्लेक्सर मध्ये काय असतं, मेनी टू वन मध्ये कन्वर्ट करत असतो. त्यामुळे काय असतं, OR गेटची गरज असते, कारण आउटपुट काय पाहिजे, सिंगलच पाहिजे. त्यामुळे OR गेटचा यूज करतो. मात्र
तुमच्या डीमल्टिप्लेक्सर मध्ये आउटपुट कसं असतात, मेनी असतात. त्यामुळं ऑर गेटचा यूज करत नाही. ऑर गेट असेल तर ऍबसेंट असतं. नेक्स्ट डिफरन्स फोर्थ IC 74153 dual 4S1 MUX. IC number 74153. It is the multiplexer IC. And DMUX IC 74155 is DMUX IC. IC number 74155 is DMUX IC. Understand? In multiplexer IC 153. This is the dual 4S1 MUX IC. And IC number 74155 dual 1S4 DMUX IC. बघा, जो तुमचा IC नंबर 74153 हा IC कशामध्ये यूज केला जातो, ड्युअल 4S1 मल्टिप्लेक्सर मध्ये. मल्टिप्लेक्स IC म्हणजे काय, 74153. इन डीमक्स मध्ये कुठला IC असतो, 74155. हा सुद्धा कसा आहे तुमचा, ड्युअल आहे. ड्युअल 1S4 DMUX IC. ते आपल्याला समजणार कधी प्रॅक्टिकल करत असताना IC कसे यूज करायचे, त्याचं कॉन्फिगरेशन कसं असतं ते प्रॅक्टिकल मध्ये पाहणार. नेक्स्ट डिफरन्स, इट कॅनॉट बी युज्ड ॲज अ डिकोडर. इट कॅनॉट बी युज्ड ॲज अ डिकोडर, बट DMUX इज इट कॅन बी युज्ड ॲज अ डिकोडर. तुमचा DMUX काय केला जातो, डिकोडर मध्ये यूज केला जातो. मात्र मल्टिप्लेक्सर हा डिकोडर मध्ये यूज केला जात नाही. देन लास्ट डिफरन्स, लॉजिक सिम्बॉल ऑफ मल्टिप्लेक्सर अँड इन DMUX लॉजिक सिम्बॉल ऑफ DMUX. अशा प्रकारे काय केलं जातं, तुमचे 6 डिफरन्स आहेत. लक्षात आलं? मल्टिप्लेक्सर आणि डिमल्टिप्लेक्सर मध्ये डिफरन्स पहिला काय सांगणार आहे, इट इज ऑल्सो नोन ॲज MUX, इट इज ऑल्सो नोन ॲज DMUX. सेकंड डिफरन्स काय आहे, it has many to one process. It has in DMUX it has one to many process. Third difference is it requires OR gate to output. In multiplexer it requires OR gate to output. In DMUX it has many output. OR gate is absent. It has many output. That's why OR gate is absent. Next, IC number 74153 dual 4S1 MUX IC. And IC number 74155 dual 1S4 DMUX IC. आता dual 4 का म्हणतो आपण, 4S1 किंवा 1S4 dual का म्हणतो, तर एका IC मध्ये काय करू शकतो आपण, 2 मल्टिप्लेक्सर किंवा 2 डिमल्टिप्लेक्सर गेट यूज करू शकतो, किंवा 2 मल्टिप्लेक्सर काय करू शकतो आपण, डिझाईन करू शकतो. पण काय म्हणतात, ड्युअल 4S1 किंवा ड्युअल 1S4 DMUX. नेक्स्ट, इट कॅनॉट बी युज्ड डिकोडर. इन मल्टिप्लेक्सर इट कॅनॉट बी युज्ड डिकोडर, बट इन डिमल्टिप्लेक्सर इट कॅन बी युज्ड इन डिकोडर. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये किंवा अजून 1-2 लेक्चर त्यानंतर काय पाहणार, डिकोडर पाहणार. डिकोडर मध्ये आपण डिमल्टिप्लेक्सर कसा यूज करतो ते पाहणार आहोत. देन लॉजिक सिम्बॉल ऑफ मल्टिप्लेक्सर अँड लॉजिक सिम्बॉल ऑफ डिमल्टिप्लेक्सर. These 6 difference of multiplexer and demultiplexer. Okay. Dual means लक्षात आलं, dual काय असतं, तर एका IC मध्ये 2 मल्टिप्लेक्सर किंवा डिमल्टिप्लेक्सर डिझाईन करू शकतो. त्याला म्हणायचं ड्युअल 4S1 मल्टिप्लेक्सर. 4S1 म्हणजे काय, 4 इनपुट आणि ओनली 1 आउटपुट. तसं इथं काय असणार, ड्युअल 1S4 DMUX. ड्युअल म्हणजे काय, त्याच्यात सुद्धा काय करतो, 2 डिमल्टिप्लेक्सर IC कुठल्या 74155 मध्ये डिझाईन करू शकतो. 1S4 म्हणजे काय, ओनली 1 इनपुट अँड 4 आउटपुट. Okay. Next question is,
implementation the expression using mux. Implementation the expression using mux. This is the combinational logic design using multiplexer. हे काय आहे तुमचं कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिझाइन कसा यूज करून मल्टिप्लेक्सरचा यूज करून. क्वेश्चन काय इम्प्लिमेंटेशन द एक्सप्रेशन यूजिंग मक्स. एक्सप्रेशन इज f in bracket a comma b comma c comma d is equal to summation of m in bracket 2 4 6 7 9 10 11 12 15. तर काय करायचं आपल्याला दिलेलं इम्प्लिमेंट जे इक्वेशन आहे ते काय करायचं इम्प्लिमेंट करायचं म्हणजे काय करायचं डिझाइन करायचं. आता हे डिझाइन करत असताना काय करणार आपण मल्टिप्लेक्सरचा यूज करणार आहे. मग देयर आर 4 व्हेरिएबल्स. देयर आर 4 व्हेरिएबल्स a b c d means therefore 4 select inputs of multiplexer means 4 select inputs means 2 raised to m is equal to n. m is equal to 4. Therefore 2 raised to 4 is equal to n means 2 raised to 4 is equal to 16 means data inputs are 16. लक्षात आलं बघा 4 व्हेरिएबल दिले आहेत कुठल्या a b c म्हणजे 4 सिलेक्ट इनपुट आहेत. 4 सिलेक्ट इनपुट असेल तर डाटा आउटपुट डाटा इनपुट किती कॅल्क्युलेट करावं लागेल. डाटा इनपुट किती असणार आहे तर फॉर्म्युला यूज केला 2 raised to m is equal to n. m ची व्हॅल्यू पुट करा 4 2 raised to 4 किती 16 म्हणजे डाटा इनपुट किती असतील 16. आता आपल्याला काय करायचं आहे डाटा इनपुट 16 म्हणजे 16 as 1 मल्टिप्लेक्सर काय करताय डिझाइन करायचं आहे. कशाचा यूज करून ह्या इक्वेशनचा यूज करून. बरोबर. द सर्किट ऑफ 16 as 1 multiplexer connected to implement the given expression. This implementation required only one IC. बघा दिलेलं जे एक्सप्रेशन आहे ते इम्प्लिमेंट करायसाठी आपण काय करणार आहे ओनली वन आयसी यूज करणार आहे. assuming output of IC is active high. Assuming output of IC is active high. आता active high म्हणजे काय जे दिलेले जे IC असेल त्याचा आउटपुट कसं पाहिजे आपल्याला ऍक्टिव्ह हाय म्हणजे ज्याच इनपुट दिलेले इनपुट जर ऍक्टिव्ह हाय असतील तरच आउटपुट आपल्याला काय भेटणार आहे हाय भेटणार आहे. मग त्यासाठी सुरुवातीला काय करावं आपल्याला मल्टिप्लेक्सर ड्रॉ करावा लागेल. कुठला 16 as 1. आता 16 as 1 मल्टिप्लेक्सर डिझाइन करत असताना काय करावं लागेल आपल्याला डाटा इनपुट किती अप्लाय करावं लागेल 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. One marks. It has only one output. 4 select input A, B, C, D. Select inputs are 4 or A, B, C means A, B, C, D. Stroke, our enable input is active, low is connect to ground G. This circuit is active high means in bracket
inputs are connected to logic 1, 2, 4, then 6 number, 7, 9, 10, 11, 12 and 15. These all inputs are connected to logic 1 and remaining inputs are connected to logic 0. Because of this circuit is assuming or this IC is assuming active high. बघा काय केले आपल्याला कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट मल्टीप्लेक्सरचा यूज करून काय करायचं आहे डिझाइन करायचं आहे. तुम्हाला इक्वेशन दिले एफ इज इक्वल टू ए बी सी डी इन ब्रॅकेट ए बी सी डी देन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम इन ब्रॅकेट 2 4 6 7 9 10 11 12 and 15 असं इक्वेशन दिलं ते आपल्याला सर्किट डिझाइन करायचं आहे. आता ही डिझाइन करत असताना व्हेरिएबल्स किती दिले टोटल 4 व्हेरिएबल म्हणजे सिलेक्ट इनपुट किती असतील 4. त्याच्यानंतर डाटा इनपुट किती आहे ते कॅल्क्युलेट केलं टू रेज टू एम इज इक्वल टू एन ह्या फॉर्म्युल्यानं. तर टू रेज टू एम ची व्हॅल्यू पुट करा 4 टू रेज टू 4 किती येतात 16 म्हणजे डाटा इनपुट किती असतील 16. तर 16 डाटा इनपुट अप्लाय करावं लागतील आणि मल्टीपल आउटपुट म्हणजे 16 आणि 1 मल्टीप्लेक्स यूज करावं लागेल. 16 इनपुट अप्लाय केले तसं स्ट्रोब जो इनेबल तुमचा ग्राउंड केला 4 व्हेरिएबल एबीसीडी म्हणजे काय असणार हा S0 S1 S2 आणि S3 हे झाले सिलेक्ट इनपुट. देन ब्रॅकेट मध्ये इनपुट दिले एक तर ते लॉजिक 1 किंवा लॉजिक 0 म्हणजे ऍक्टिव्ह हाय किंवा ऍक्टिव्ह लो. मग आपण हा आयसी काय केलाय अजून केलाय ऍक्टिव्ह हाय म्हणजे ते जे ब्रॅकेट मध्ये इनपुट असणार ते काय करणार तुम्ही लॉजिक 1 ला कनेक्ट करणार. जेव्हा ते 1 असेल त्यावेळेस आपल्याला आउटपुट हाय भेटणार आहे. म्हणजे 2 4 6 जे काय ते सगळे काय केले आपण लॉजिक 1 ला कनेक्ट केले. इनपुट अप्लाय करताना ह्याला लॉजिक 1 म्हणून अप्लाय करणार आहे. हा लॉजिक 1 केला की फक्त एवढेच कुठलं 2 4 6 9 11 12 ह्या आणि 15 ह्यालाच काय म्हणणार आपल्याला आउटपुट हाय भेटणार आहे. मात्र लॉजिक 0 जे कनेक्ट आहे त्यावेळेस मात्र आउटपुट काय भेटेल आपल्याला 0. आपण हाच आयसी आपण ऍझ्युम करू शकतो की ऍक्टिव्ह लो. जर ऍक्टिव्ह लो केलं तर मग कनेक्शन काय करावं लागेल चेंज करावं लागेल. म्हणजे हा लॉजिक 0 आहे ते कनेक्ट करावं लागेल लॉजिक 1 ह्या सगळ्यांना. कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिझाइन करा. तर कॉम्बिनेशन लॉजिक मध्ये काय दिलं जातं तुमचं एक्सप्रेशन दिलं जातं. जे एक्सप्रेशन मध्ये जे फक्त इनपुट त्याच इनपुटला आपल्याला आउटपुट काय भेटणार आहे हाय. त्याच्यावरून काय करायचं तुम्हाला आयसी कुठला यूज करावा लागेल 4S1 2S1 16S1 32S1 तो कॅल्क्युलेट करायचा. व्हेरिएबल किती दिले 4 म्हणजे 4 सिलेक्ट इनपुट असणार आहे. त्या 4 सिलेक्ट इनपुट वरून आपण काढलं तर 4चं डाटा इनपुट किती लागते 14 म्हणजे त्यामुळे सॉरी 16 म्हणजे 16S1 मल्टीप्लेक्स लागणार. मग हा ब्रॅकेट मध्ये दिलेला आपण काय केला हा आयसी काय केला अजून ऍक्टिव्ह हाय केला. ऍक्टिव्ह हाय म्हणजे दिलेले जे ब्रॅकेट मध्ये कनेक्शन ते लॉजिक 1 ला कनेक्ट केले आणि राहिलेले लॉजिक 0 ला. जर हा आयसी आपण ऍक्टिव्ह लो जरी अजून केला असता तर काय केलं असतं हे कनेक्शन 0 ला कनेक्ट केलं असतं राहिलेले 1 ला. म्हणजे 0 इनपुट अप्लाय केला त्यावेळेस आपल्याला आउटपुट 1 भेटणार. आपण अजून करताना काय केलाय ऍक्टिव्ह हाय म्हणून काय करावं लागतील जे ब्रॅकेट मध्ये इनपुट काय करतील लॉजिक 1 ला कनेक्ट करावे लागते. त्यामुळे काय असेल आउटपुट आपल्याला आउटपुट हाय भेटेल. आणि लक्षात कसं डिझाइन करायचं ते ह्याच्यावर ट्रुथ टेबल जरी ड्रॉ केला तरी काय ट्रुथ टेबलला फक्त काय दाखवणार आउटपुट इनपुट मध्ये सिलेक्ट इनपुट दाखवावं लागतील. टोटल 16 इनपुट दाखवावं लागतील म्हणजे 0 0 0 1 1 1 असं दाखवा किंवा 0 1 2 3 4 5 असं 15 पर्यंत दाखवा. मग जर ते इनपुट दाखवले तर फक्त ह्याच कुठल्या लॉजिक 2 ला 4 ला 6 ला आउटपुट फक्त हाय